Good morning, students. In the last few videos, we have studied about income from house property. In this video, we are going to study a new concept called as depreciation. I think already you know about depreciation, but today we are going to study about depreciation in income tax. How that depreciation is treated or how deduction is claimed from the depreciation is seen in this video. What is depreciation? We know that it refers to a decrease in the value of asset. By what? By wear and tear caused by their use in the business over a period of time. ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೈ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್. So its cost is spread over its anticipated life by charging depreciation every year against the profit of the business. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಅದರ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But in the income tax purpose, the same depreciation ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸ್. ಸೇಮ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1961 ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿದೆ. ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್? The first condition is the asset must be owned by the SSC. ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ SSC ಇದನ್ನು ಓನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದರ ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅದು ಆ ಅಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. And third condition is it must be used in the relevant accounting year. That means if you have used in the past years, it cannot be considered. It must be used in the relevant accounting year. ಯಾವ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ವರ್ಷ ಆ ಅಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. So these are the 3 basic conditions where we can apply the depreciation allowance in the income tax. The first condition is the asset must be owned by the SSC. The second condition is it must be used for the purpose of business or profession, and third condition is it must be used in the relevant accounting year. So what are the assets eligible for depreciation? Whether all assets are considered as assets in the Income Tax Act? No, all assets are not considered as assets eligible for depreciation. Let us see what are those assets. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್, ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಮೆಷಿನರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ intellectually property rights ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ those assets which cannot be seen, that's assets called as intangible assets, they are also valued as assets for the income tax purpose. So intangible assets are know-how, patents, copyrights, trademarks, licenses, franchises and any other business or commercial rights of similar nature. So intangible asset ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ know how, patents, copyright, trademark, licenses, franchises ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಬಾಕಿ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ 2 types of assets are considered. One is tangible assets and another one is intangible assets. Other assets like investments, goodwill, they do not qualify under this category because those investments or goodwill will not be considered as assets
under the Income Tax Act 1961. Here building means only superstructure. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಬೈ ಯೂಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಸೆಟ್, ಓನ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ superstructure. It does not include land. That building includes roads, bridges, culverts, wells and tube wells. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಮನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರೋಡ್ಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಕಲ್ವರ್ಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಫುಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ RCC ಆಗಿರಬೇಕು, ಶೀಟ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಶಿಪ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಬುಕ್ಸ್, scientific apparatus and surgical equipments used for the purpose of business or profession. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪಾರ್ಟಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಪಾರ್ಟಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ದೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಟೀ ಬುಷಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮೆಷಿನರಿ ಮಾತ್ರ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಟೀ ಬುಷಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. You know this concept is there in the Income Tax Act because ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಆ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/1998 98 ನಂತರ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. we know that there are different methods of depreciations are available as per the accounting techniques. Accounting technique ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. Whereas in the Income Tax Act we are using only two methods, that is one is straight line method and another one is written down value method. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ of an undertaking engaged in the generation and distribution of power, that depreciation may be claimed at the prescribed rate on the actual cost thereof, that is on the basis of straight line method. This rule is with effect from the assessment year 1998 and 99. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ undertaking is engaged in the generation and distribution of power, ಅಂಥ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ ಅದರ್ ಕೇಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಪವರ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂಥ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ
ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, in the case of an asset is acquired and put to use in the business during the previous year, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಳಕೆಯ ದಿನಗಳು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ 180 days, 180 ದಿನಗಳಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ 50% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 50% ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 180 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಿವಸ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10% ಇದ್ದರೆ ಅದರ 50%, 5% ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಯೂಸ್ in the business during the previous year, only 50% of the normal depreciation will be allowed if it is used in the business for less than 180 days during the previous year. This provision is applicable in the both methods of depreciation, that is straight line method as well as return down value. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಾ ಅಥವಾ SSC ಹೇಳಿರಬೇಕಾ? ನೋ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ SSC ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ SSCಯೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರಬೇಕು ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. motor car, suppose if it is manufactured outside India, if a motor car manufactured outside India is acquired after 31st January 2001 31st January ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಕಾರ್ ವಿತ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2002 to 2003. 2002-2003 ನಂತರ ಈ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 2001 ನಂತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಕಾರ್ ವಿತ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2002 ಮತ್ತು 3. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, 2002 ಮತ್ತು 3ಯಿಂದ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, depreciation allowance to SSC carrying on their business in lease or rented premises. ಸೊ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಲೀಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಲೀಸ್ ಆರ್ ರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೀಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ SSC ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಓನರ್ ಅವನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅದರ ಓನರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹವೆವರ್ ವೇರ್ ಆನ್ SSC incurs capital expenditure on the construction of any structure or renovation or extension of or improvement of anything, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಲೀಸ್ ಆರ್ other rights of occupancy and used for the purpose of his business or profession, he will be eligible for the grant of depreciation in respect of such capital expenditure. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ ದ ರೆಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು SSC ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. Yes. In addition to the
ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ. ಕೆಲವೊಂದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಏನು? ಆನ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಈ ಕೆಟಗರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ by an SSC engaged in the business of manufacturer or production of any article or things, or in a business of generation, transmission or distribution of power, additional depreciation shall be allowed at 20%. Or if it is lesser than 180 days, if the asset is used lesser than 180 days, then 10%. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 180 ದಿವಸ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50%. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಇಂಥ ಪರ್ಪಸ್ನ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಮೆಷಿನರಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ SSC ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಈಸ್ 20%. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 20%. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರೀ 180 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 10% ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಫ್ ಅನ್ SSC ಸೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 31st March 2015, it should be set up in notified backward areas ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ particularly state of Andhra Pradesh or Bihar or Telangana or West Bengal. It should acquire or install any new machinery or plant other than a ship and aircraft. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ 31st March 2015 ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ 1st April 2020, ಅಂದರೆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಒಳಗಡೆ 31st March 2015 1st April 2020 ಒಳಗಡೆ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಅಟ್ 35%. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 35%. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ಗಳಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 31st March 2015 to 1st April 2020. ದೆನ್ 35% ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಸಪೋಸ್ 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಧ, ದಟ್ ಈಸ್ 17.5% ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ this is the additional depreciation which is given in addition to the normal depreciation. However, the deduction shall not be allowed in respect of any machinery or plant which before its installation by the SSC was used either within or outside India by any other person. ಆ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಮೆಷಿನರಿ, ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರೆಮಿಸಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಮೆಷಿನರಿ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ the whole of the actual cost of which is allowed as deduction whether by way of depreciation otherwise in computing the income chargeable under the head profits and gains of business or profession. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಗೇನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಮಾಡುವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಲೌಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೇಟ್ನೊಳಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೇರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಮಿಷನರಿ ಇಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ 50% ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ರೇಟ್. ಏನು ರೇಟನ್ನು ಇದೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ 50%ನಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ 50% ಇಲ್ಲಿ
ನಾವೀಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 50% ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಕ್ಕೆ 50% ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ 50% ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್? ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 43 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ reduced by that portion of the cost, if any, as has been met directly or indirectly by any other person or authority. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ, 20,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಸೆಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 80,000 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ if it is subsidized by the government directly or indirectly by any authority or person, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸೆಟನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವೇರ್ ದ SSC incurs any expenditure for acquisition of any asset in respect of which a payment or aggregate of payments made to a person in a day otherwise than by account pay check drawn in by a bank or an account pay bank draft or use of the electronic system through the bank account exceeds 10,000, such expenditure shall be ignored by for the purpose of determination of actual cost of asset. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 10,000, ಸಪೋಸ್ ಆ 10,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್, ನೀವು ಚೆಕ್ಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಸೊ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಥ್ರೂ ಮೀಡಿಯಾಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 10,000 ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ignored. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ವೆಂಟರಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅಸೆಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ವೆಂಟರಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದುವೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 2019-20. ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2019-20 ತನಕ, ಇದು ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಸಸ್ ವೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಆರ್ ನೋಷನಲ್ ಫಿಗರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈಗ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಡೀಮ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಥವಾ ನೋಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1, ವೆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ SSA ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಅಸೆಟನ್ನು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ SSA ಶಾಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ by deducting the depreciation allowed to such asset from the date of acquisition. ಇಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓನರ್ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅವನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಆ ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಆರ್ ಅಲವೇಬಲ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಅಸೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಟಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಆ ಡೇಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ SSC ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸಚ್ ಅಸೆಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಓನರಿಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದ ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ದಿನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಉಳಿದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ
where before the date of acquisition by the SSC, the assets were at any time used by any other person for the purpose of his business or profession, and the assessing officer is satisfied that the main purpose of the transfer is such asset was the reduction of the liability of the income tax, the actual cost to the assessee shall be such an amount as the assessing officer may, with the previous approval of the joint commissioner, determine having regard to the all circumstances of the case. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,20,000 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಎ ಇಂದ ಬಿ, ಈಗ ನಾನು ಎ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದಾಗ 4 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೀ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆದರ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಲಕ್ಷ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಸೆಟನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಥೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೀ-ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಅಸೆಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ SSC ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ in an earlier year and is subsequently re-acquired by him, the actual cost to the SSC after reacquiring shall be, ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, the actual cost when he first acquired the asset as reduced by the amount of depreciation actually allowed to him and further to be reduced to the amount of depreciation that would have been allowable to the SSC for subsequent years, or the actual price of which the asset is re-acquired by him, whichever is less. ಅಂದರೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು, ಅಸೆಟನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಥವಾ ನಾನೀಗ ಅಸೆಟನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೀ-ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀ-ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಲೀಸ್. ಅಸೆಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಲೀಸಿಗೋ ಅಥವಾ ರೆಂಟಿಗೋ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವೆರ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀ-ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ by the SSC by way of lease, hire or otherwise, the actual cost for the purpose of deduction of income tax shall be depreciation shall be written down value in the hands of the seller at the time of transfer. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲರ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ SSC used for business or profession of the SSC, where the building previously the property of the SSC, ಹಿಂದೆ SSC ದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, is brought into use for the purpose of the business or profession, the actual cost to the SSC shall be actual cost of the building to the SSC as reduced by the depreciation calculated at the rate in force at the date that would have been allowable had the building been used aforesaid purpose since the date of acquisition by the SSC. ಅಂದರೆ SSCಯ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತಿನ ಡೇಟಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ರೇಟ್, ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ವೆನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೀಮ್ಡ್ ಫಿಗರ್. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೇಟ್ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತೆವು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಸೆಟನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು
ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಕೇಸ್, ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಮೆಥಡನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಪವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವೇರಿಯಸ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. ಕೇಸಸ್ ವೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೀಮ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಆರ್ ನೋಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೆವು. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.